आमे आउ कौन करि पारिबु सर आमर आउ काम नाय दाम नाय आमे तो आपण तो देखुछन्ते आमे दुई प्राणी जाक हैंडिकेप मो स्वामी मु हैंडिकेप मोर पिला तीनटा पढुथिले अति सुंदर भाव पढुथिले एबे 10म श्रेणी रे से माने बंद करि देले। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने निजर टीआरपी बढ़ाइबा न्यूज चैनल माने एते तलको खसी जाई पारंती सेटा आजिर वीडियो रे आमे माने प्रमाण करिबा। तेबे प्रिय बंधुगण न्यूज चैनल भितर तो अनेक न्यूज चैनल असंती किंतु वर्तमान मु जो न्यूज चैनल विषय कहबा जाउछि ये अन्य न्यूज चैनल ठारू टिके भिन्न अटे। आउ जते भी ए दुनिया रे न्यूज चैनल असंती आ समस्त न्यूज चैनल एई न्यूज चैनल भली नुहंती। तबे एई न्यूज चैनल टा कोन आपण माने निश्चित भाव में भावुथिबे आपण जा भावुचंती ठीक भावुचंती। ए न्यूज चैनल ना होची अर्गुस न्यूज चैनल। तबे प्रिय बंधुगण ये अर्गुस न्यूज चैनल निज चैनल रो टीआरपी को बढ़ाइबा पाई माने एते मात्रा रे तळको खसी जाइछे आपण ताहा स्वप्न रे सुधा आपण भावी परिबे नाही। कारण ये जो न्यूज चैनल और निजर टीआरपी को बढ़ाइबा पाई से किछि भी करि पारे। चाहे लोक माने भिक मागंतु किमा लोक माने रास्ता करको पड़ाई जातु किमा लोक माने मरी जातु हदी जातु ए चैनल रो कौन से चिंता नहीं। आउ एई भली एक स्वार्थपर न्यूज चैनल को जदि आमे अनुध्यान करिबा तेबे एई न्यूज चैनल जे आग को आहुरी केते जनकर पेटरे गोईठा मारिबो तार कौन से भी हिसाब नहीं। अर्गुस न्यूज चैनल केवल आज नुहे ये बहुत दिन रो ख्रीस्टियन मानक पछरे पड़ी थिला आउ एबे भी ये ख्रीस्टियन मानक पछरे पड़ी। तबे एठारे जो रिपोर्टर मान असंती जो माइक रे धरिकी बड़ बड़ भाषण मारुचंती आ समान कोन करूचंती ना प्रत्येक हॉस्टेल प्रत्येक ख्रीस्टियन ऑर्गेनाइजेशन गुड़िक आम टार्गेट करूचंती आउ निजर टीआरपी को बढ़ाइबा निमंते एमाने भावुचंती या ठारो भलो सुजोग आउ आमको आउ मिलिबो नाही। तेणु प्रत्येक न्यूज चैनल से चाहती नंबर 1 रहिया पाई। आउ एई जो अर्गुस न्यूज चैनल निजर चैनल को आगरे रखिया पाई एक बहुत बड़ षड़यंत्र रचना करिछि। आउ एमिते एक घृणाजनक खेल ये खेली आउ एई काम पाई याको बिल्कुल मध्य क्षमा करा जिबा उचित नुहे। मु तो अनुरोध करी आमर सरकार को उभय ओडिशा सरकार एवं भारत सरकार दुई जन को मु अनुरोध करी एई भली चैनल को यथाशीघ्र बैन करने दरकार। आउ जी कि अनेक गरीबंक पेटरे गोईठा मारिछि लात मारिछि अनेक गरीबंकु दांडरे माने भिक थाली धरेबा निमंते बाध्य करिछि एई जो न्यूज चैनल अर्गुस न्यूज चैनल। आउ यार जो कला कारनामा वर्तमान पदा को आसुछि सामना को आसुछि आ ता केबेले मध्य भूली हेबो नाही। तेबे प्रिय बंधुगण एई अर्गुस न्यूज को पर्दाफाश करिया निमंते आपण कौन करंतु ए वीडियो को ज़्यादा माने प्रबल मात्रा रे आपण शेयर करंतु। मु तो चाहूँगी मोर ए वीडियो को अर्गुस चैनल रो जे हेड अच्छे आउ जी कि ए समस्त काम करिया पय दायी अटे आ ता पाखरे जेमती ए वीडियो जाइकी पहुँचीबो। तेबे प्रिय बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने निजर टीआरपी को बढ़ाइबा पय ए न्यूज चैनल हॉस्टेल रे थिबा गरीब मानकर पेटरे ये लात मारिछि
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ଭଲରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପାଠ ପଢ଼ିବାର, ଏକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅର୍ଗୁସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି, ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅର୍ଗୁସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ବର୍ବାଦ କରିଛି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ। କେବଳ ନିଜର TRPକୁ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିକି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଭାରତ ସରକାରକୁ, ଯଦି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିଗଲେ, ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଇଏ ନ ନେବ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯଦି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଠିଆ ନ ହୁଏ ଯଥାଶୀଘ୍ର, ତେବେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ, ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋର କଥାରେ ଏକମତ ଅଟନ୍ତି କି? ଯଦି ଅଟନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳକ ସାର୍, ସରକାର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ସେ ଦାୟୀ ଆଉ କିଏ ହେବେ ସାର୍? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା କଲେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା କଲେ? ଦୁଃଖୀ, ଅନାଥ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦେଉଛି କହିକି ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ସତ କି? ଏଇଠି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହେଉଛି କି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଚଳୁଛି, ଭଲ ସବୁ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଭଲ, ପୁରା ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ଅଛି କି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଲା ସମୟରେ ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର କଲେ। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନେଇଯିବେ, ଏବେ କେମିତି ପଢ଼େଇବେ? ଟ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି, କେଉଁଠି ପଢ଼େଇବେ, କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼େଇବେ? ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼େଇ ପାରବୁ ସାର୍? ଆମର ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଯାହା ମିଳୁଛି, ମୋତେ ଯାହା ମିଳୁଛି ସରକାର ଥ୍ରୋରୁ, ସେତିକିରେ ତ ଆମର ପେଟ ପୋଷଣ ବି ହେଉନି। ଆଜିକାଲି ପନିପରିବା କିଣିଲା ବେଳେ, ମେଡ଼ିସିନ କିଣିଲା ବେଳେ ବେଶୀ ରେଟ୍ ବାଟ ହେଉଛି। ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଛେଳି ଚରାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଗାଈ ଚରାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ କ'ଣ ହେବ ସାର୍? କୁଲି କରିବେ, ଛେଳି ଚରାଇବେ, ଗାଈ ଚରାଇବେ, ବାହାରେ ଯିବେ, ଦେଶ କାମ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା କରିବେ। ଆଉ ଆମର ଛୋଟା ଛୋଟି ଲୋକକୁ ପୁଷବେ ତାଙ୍କେ। ଆଉ ଭଲ କାମ ଗୋଟେ ପାଠ ଭଲରେ ପଢ଼ିକି ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ହେଇକି ଆମକୁ ପୁଷବେ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ସାର୍କୁ ଆଜି ଆମଠାରୁ ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସରକାର ବେଲେ। ଆମର ଦୁଃଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ନା, ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ଆକା ହେଇ ରହିଗଲୁ। ଆପଣ କହିଲେ କି ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଲାଉ କରନ୍ତୁ କହିକି କହିଲୁ, ତଥାପି ଶୁଣିଲେ ନା? କହିଲୁ, ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖା ଶେଖାରେ ଚାନ୍ସ ଦେବେ ନାହିଁ କହିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନାରାଜ ହେଲେ। ମାନେ ଆମେ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ଆମେ ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଦେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଯାହା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଥିଲୁ ଡ୍ରିମ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆଗ ପାଉଥିଲୁ। ତ ଆପଣ ଭରସା ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଆଶ୍ରମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ କହିକି? ନାଇଁ, ରଖିପାରୁନୁ ଆମେ ସାର୍। ମୋ ନାମ ଲିଖିତା ମଣ୍ଡେ, ମୋ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ। ମୁଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। କେତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛ? ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ତ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାଠ ପ୍ରତି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ନାହିଁ? ସୃଷ୍ଟି ତ ବେଶୀ ହେବ। ଘରେ ଆଉ ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ତାଠୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବୋଲି ଏଠି ଆସି ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାପା ମା' କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ? ବାପା ମା' କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଆମକୁ
କୁଲି ମଜୁରୀ କାମ କରିକି ପଢ଼ଉଥିଲେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଗାଁକୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା, ଭଲ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ। କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ସେମିତି ହେଉନି। ଆମେ ତ ସାନଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଅଛୁ। ତ କ'ଣ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ସେଠି ହେଉଥିଲା? ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ? ନା, ଆମେ ତ ସାନଠୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରୁ ଆସିଛ, ହଁ। ଏବେ ଗାଁକୁ ଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ମିସ୍ ହେବ, କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ହେବ, ତ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଦାୟୀ ଯିଏ ଆମକୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତ? ବଡ଼ ହେଲେ ଡକ୍ଟର। ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛ ତ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? କଷ୍ଟ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଲୁହ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁକୁ ଯାଇକି କେଉଁଠି ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛ? ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ କେମିତି ପଢ଼େଇବ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖିତ ବହୁତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିନ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବ?